మనం ఎన్నెన్నో యోచనలు చేస్తున్నారు. हम कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं. ఎన్ని యోచనలు చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి? इन सभी योजनाओं का क्या प्रयोजन या उद्देश्य है? ఈ యోచనలన్నీ కూడా కేవలము దుఃఖమునకు మూల కారణమే. हमारी समस्त योजनाएं हमारे दुख का मूल कारण है. ఆ దుఃఖంలో కూడాను ఆనందం నిండి ఉంటున్నది. वास्तव में दुख में भी कुछ आनंद छुपा रहता है. పానకంలో చక్కెర ఏ రీతిగా ఉంటున్నదో, जिस प्रकार मीठे मधुर पेय में तुम्हें मिठास मिलती है, దుఃఖం లోపల కూడాను భగవంతుడు ఆ రీతిగా చక్కెర రూపంలో ఉన్నాడు. दुख में भी भगवान उसी मिठास के रूप में रहते हैं. కనుకనే సుఖ దుఃఖములు రెండింటిని కూడా సమతత్వంతో మనం విశ్వసించాలి. हमें सुख और दुख दोनों में ही समभाव रखना चाहिए. మనం నిరంతరం కూడా హ్యాపీగానే ఉండాలి. हमें निरंतर प्रसन्न रहना चाहिए. ఏదో కొన్ని కష్టములు నష్టములు భౌతికమైనటువంటి సంభవిస్తుంటాయి. इस दौरान भौतिक कष्ट एवं चिंताएं आती हैं. ఆ సంభవించినంత మాత్రమున మనము దీనికి కష్టమని భావించకూడదు. इन परेशानियों और कष्टों की वजह से हमें दुखी नहीं होना चाहिए. ఈ కష్టములకు మనం విచారించకూడదు. हमें कष्टों की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए. ఇది ఆనందమును అందించేటువంటి ప్రథమ సోపానము అని విశ్వసించాలి. वास्तव में यह पहला कदम है जो तुम्हें सफलता एवं आनंद की ओर ले जाएगा. పాండవులు 14 సంవత్సరముల కష్టములు అనుభవించటం చేతనే पांडवों ने 14 वर्ष का समय वनवास में व्यतीत किया. కట్టగడపటికి కృష్ణుడు వారి వెంట జంట ఇంట ఉంటుండి వారిని విజయవంతం గావించాడు. इसी की वजह से कृष्ण हमेशा उनके साथ, उनके अंदर, उनके चतुर्दिक, उनके ऊपर, उनके नीचे बने रहे और उन्हें सफलता के लिए सक्षम बनाया. కనుక ఆ కష్టములందు కూడాను దైవం యొక్క ఆ సహాయము ఎంతైనా ఉంటుంటది. कष्ट के समय ईश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे. కనుక ఆనాటి పాండవులంతా కూడాను ఫస్ట్ గాడ్, उस समय पांडव ईश्वर को प्रथम स्थान पर रखते थे. నెక్స్ట్ వరల్డ్, उसके बाद विश्व आता है. థర్డ్ ఐ तृतीय स्थान पर मैं होता है. అని వారి దాన్ని వారు వెనుక పెట్టుకున్నారు. वास्तव में उन्होंने इस मैं को अंत तक अंतिम स्थान पर रखा. ఫస్ట్ గాడ్, सबसे पहले ईश्वर यानी ईश्वर पहले स्थान पर आते हैं. ముందు భగవంతుని పెట్టుకొని ప్రపంచమును వెనుక పెట్టుకొని నేను అనేటువంటి అహంకారాన్ని మరింత వెనుకకు పెట్టారు. भगवान को प्रथम स्थान पर रखते हुए इसके बाद संसार को दूसरे स्थान पर रखा और मैं की भावना यानी अहंकार को सबसे अंतिम स्थान पर रखा. కానీ కౌరవులు చేసినటువంటి పని ఏమిటి? कौरवों ने क्या किया था? ఫస్ట్ ఐ, उन्होंने मैं को पहले स्थान पर रखा, నెక్స్ట్ వరల్డ్, इसके बाद विश्व లాస్ట్ గాడ్. और अंत में भगवान को. కనుకనే భగవంతుని వెనుకకు పెట్టారు. उन्होंने भगवान को सबसे अंत में रखा. కనుకనే వారు అపజయాన్ని పొందారు. इसीलिए वे युद्ध में हार गए. ఆనందమును ఏమాత్రం వెతికినా చిక్కలేదు. वे सफलता और आनंद का अनुभव कभी नहीं ले सके. దైవత్వాన్ని సమీపంగా చేసుకున్నటువంటి వానికి ఆనందం ఎప్పుడు కూడా నిండి ఉంటాది. जो ईश्वर को निकट रखता है वह हर समय आनंद का अनुभव करता है. మనం ప్రతి వ్యక్తిని కూడా గౌరవించాలి. हमें प्रत्येक व्यक्ति को आदर देना है. ఆ గౌరవించిన సమయంలోనే మనకు తిరిగి ఆ గౌరవము రెండింతలుగా మనకు వెనుక తిరుగుతుంది. जब तुम दूसरों का आदर सम्मान करोगे तो बदले में तुम्हें दुगना आदर सम्मान दिया जाएगा. ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपो, కష్టములకు మనం విచారించకూడదు. हमें इस तरह के कष्टों से परेशान नहीं होना चाहिए. దుఃఖములకు మనం ఏమాత్రము యోచించకూడదు. मुश्किलों से घबराए नहीं. ఆనందానికి మనం అరులు జార్చకూడదు. केवल आनंदित रहने की इच्छा मत करो. ఆనందాన్ని ఏమాత్రము చింతించకూడదు. आनंद के बारे में कभी मत सोचो. దుఃఖమే నాకు నిజమైనటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. यह दुख अंततः तुम्हें आनंद देंगे. దుఃఖం అనేటువంటి ఆరెంజ్ ఫలం లోపల दुख शब्द संतरे के फल की बाहरी परत के समान है. ఆరెంజ్ అనేటువంటి ఫలం పై తుట్టినటువంటి త్రోడే దుఃఖము. एक बार तुम दुख कष्ट की बाहरी परत को निकाल दोगे ఆ తోరును వాళ్ళు బయట పారవేసినప్పుడే సుఖము అనేటువంటి రసం మనకు లభిస్తుంది. तो फिर तुम सुख के रस का अनुभव कर सकते हो. కనుకనే భగవంతుని రసో వైసహ, అతను రసస్వరూపుడు అన్నారు. इसलिए भगवान को रसो वैसह के रूप में वर्णित किया गया है. रस स्वरूप, जीवन का सार. కనుక రసం ఉండాలంటుంటే దానికి పైన చాలా
చేదైనటువంటి వస్తువులు కప్పి ఉండాలి. वास्तव में यदि तुम अपने अंदर आनंद रस चाहते हो तो तुम्हें फल की कड़वी परत को हटाना ही होगा. అట్టి కఠినమైనటువంటి ఒక దుఃఖం ఉండినప్పుడే మధురమైనటువంటి రసం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. एक बार तुम चारों ओर लिपटी कड़वी परत को निकाल देते हो तो फिर तुम मधुर रस पा सकते हो. అమెరికా లోపల పూర్వము లింకన్ అనేటువంటి వాడు ఉండేటువంటి వాడు. अमेरिका में लिंकन नाम का एक व्यक्ति था. లింకన్ అనేటువంటి వాడు చాలా సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాడు. लिंकन सामान्य परिवार में पैदा हुआ था. అతను స్కూలుకు పోతుంటే అతనితో వెళ్ళేటువంటి స్నేహితులందరూ అతని తమాషలు చేస్తూ వచ్చారు. जब वह स्कूल जाया करता था तो उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे. ఏమని మాకంతా నగలు ధరించాము, నూతనమైనటువంటి వస్త్రాలు, విలువైనటువంటి వస్త్రాలు ధరించాము, ఈ బీదవాడు వస్త్రములు కూడా సరిలేదు అని అతన్ని తమాషలు చేస్తూ వచ్చారు. सभी सहपाठी अपने कीमती वस्त्र के प्रति अत्यधिक सचेत रहते थे और लिंकन की गरीबी का मजाक उड़ाते थे. ఒకనాడు పాపం లింకన్ భరించుకొనలేకపోయి తల్లి ఒడిలో కూలి అమ్మా నన్ను ఇట్లా అవమానం చేస్తున్నారు అని ఏడ్చాడు. एक दिन लिंकन इस अपमान को और अधिक बर्दाश्त न कर सका. वह अपनी माँ के पास पहुंचा और रोने लगा. ఆ తల్లి కుమారుని ఆదరించి, నాయన ఈ అవమానములు మానములు అన్నీ కూడాను మన మంచి కోసమే. माँ उसको दुलारते हुए बोली, इस प्रकार का मान या अपमान अच्छाई के लिए होता है. నీవు గౌరవ మర్యాదల కోసం నీ ఏమాత్రము తోడు వాచించవద్దు. शिष्टाचार या सम्मान की चिंता मत करो. ఆత్మ గౌరవాన్ని నీ నిలుపుకో. आत्म सम्मान को बनाए रखो. అది ఏ నీ యొక్క ఆస్తి, అది ఏ నీ యొక్క సంపద, वही तुम्हारी संपत्ति है, वही तुम्हारी संपदा है. అది ఏ నీ యొక్క దైవము. सचमुच वही तुम्हारा भगवान है. ఆత్మ గౌరవాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా పోగొట్టుకోకు. इस आत्म सम्मान का कभी त्याग मत करो जो सबसे महान है. ఆ ధైర్యమైనటువంటి ఆ మాటలు ఆ హృదయానికి నాటుకొని పోవటం చేతనే माता के ये साहस भरे शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए. ప్రతి కష్టమునకు తాను ధైర్యంగా ఉంటుండి తాను దాన్ని సాధిస్తూ వచ్చాడు. इसलिए वह सारे अवरोधों का सामना करने के लिए बहादुर और साहसी हो गए. ఆత్మ నా యందు ఉంటున్నది, ఆత్మ గౌరవమే నా యొక్క నిజమైనటువంటి సంపద. आत्मा मेरे अंदर है, यानी मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए आत्म सम्मान मेरी संपदा है. అని ఆ విధంగా ఉంటుండి కట్టగడపటికి తాను ఒక క్లాసులో పాస్ చేశాడు. परिणाम स्वरूप उसने परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए. ఈ ఆత్మవిశ్వాసం చేతనే అన్ని క్లాసులు ఎందుకు కూడా పాస్ చేశాడు. आत्मविश्वास के कारण ही वह हर परीक्षा पास कर पाता था. కట్టగడపటికి తాను ఈ స్నేహితుల యొక్క ప్రోద్బలం చేత ఇతని యొక్క గుణము చాలా గొప్పదిగా భావించి, అయ్యా నీవు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, నువ్వు ఎంపీగా నిల్చుకో అన్నారు. उसके सभी सद्गुणों को देखकर मित्रों ने उससे संपर्क किया और वे चाहते थे कि वे संसद के सदस्य का चुनाव लड़ें. నేనెక్కడ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లో ఎక్కడ, అక్కడ నాకు సీట్ అయినా ఉంటుందా, ఆ హాల్లోనైనా నన్ను ప్రవేశపెడతారా అని చాలా సందేహించాడు. वास्तव में लिंकन को संदेह था कि क्या वह कभी चुनाव जीत पाएंगे और पार्लियामेंट में स्थान पाएंगे. తక్షణమే తన యొక్క ఆలోచనను నెట్టాడు. वास्तव में उसने सारे विचारों को एक तरफ रख दिया. నా తల్లి యొక్క ఆత్మవిశ్వాసము, దాంతో నేను పోరాడుతాను అన్నాడు. अपनी माँ के कथनानुसार मैं अपने आत्मविश्वास पर आश्रित हूँ, मैं आत्मविश्वास के साथ लड़ूंगा. దాంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో పోరాడి కట్టగడపటికి అమెరికాకు తాను ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా మారాడు. वे आत्मविश्वास के साथ लड़े और अंततः अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बन गए. ఈ లింకన్ ఎంత చిన్నవాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా కావడానికి ఏది కారణము? वे बहुत युवा थे, वह इतनी उच्च स्थिति को कैसे पा सके? ఆత్మవిశ్వాసమే నిజమైనటువంటి కారణం. यह आत्मविश्वास ही है जो उसकी उपलब्धि का कारण है. ఆత్మవిశ్వాసం లేనటువంటి వానికి ఎటువంటి స్థానంలో ఉండినప్పటికీ దిగజారిపోవచ్చును. यदि तुम्हारे पास आत्मविश्वास नहीं है तो तुम जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे. కనుక విద్యార్థులారా, మీరందరికీ జీవితంలో అంతా కూడాను ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా తీసుకోవాలి. इसलिए विद्यार्थियों, तुम सभी के लिए जीवन में आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है. ఆత్మవిశ్వాసమే లేకుండా నీకు ఆత్మానందమే లభించదు. यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है तो तुम कभी भी आनंदित नहीं हो पाओगे. కనుక ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించండి. इसलिए अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना जीवन बिताओ.
समस्त लोक